பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. அனைத்து பலனருளும் அன்னை வழிபாடு. ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை முடிக்கும் போது இதன் பாராயணத்தால் இன்னென்ன பலன் என்பதாக பலஸ்ருதி என்று ஸ்லோகம் கொடுப்பது வழக்கம். ஆச்சாரியாலோ வினயமூர்த்தி. அதனாலே கடைசியில் இது ஒன்றும் தாமாக பண்ணிவிட்ட ஸ்தோத்திரமில்லை, அவளுடைய அருளேதான் தம்மை ஏதோ துளி பிரபாவத்தை எழுத வைத்தது என்று முடிக்கவே பிரியப்பட்டு அப்படியே 100வது ஸ்லோகத்தை பாடியிருக்கிறார். அதற்கு முந்தைய ஸ்லோகம்தான் பலஸ்ருதி மாதிரி பண்ணி இருக்கிறார். அசல் பலஸ்ருதி இல்லை, பலஸ்ருதி மாதிரியானதுதான். அம்பாள் தான் அவரை பாட பண்ணினாலும் லோகம் அவரையேதான் ஸ்தோத்திரகர்த்தா என்று சொல்லும் என்று அவருக்கு தெரியும். அப்படி இருக்கும் போது இதற்கு இன்னவெல்லாம் பலன் என்று சொன்னால் தம்முடைய வாக்குக்கு அந்த சக்தி இருப்பதாக தாமே தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்கிற மாதிரிதான் என்று நினைத்திருக்கிறார். அப்படி ஒரு அடக்கம். அதனால் இந்த ஸ்தோத்திர பாராயணத்திற்கு பலன் என்று சொல்லாமல் ஸ்தோத்திரம் அம்பாள் உபாசனையில் ஜனங்களை செலுத்தத்தானே ஏற்பட்டது, அந்த உபாசனைக்கு இதெல்லாம் பலன் என்று சொல்லிவிடலாம் என்று தீர்மானித்து அப்படியே பண்ணியிருக்கிறார். இந்த ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் பண்ணுகிறவன் இன்ன பலன் அடைகிறான் என்காமல் உன்னை உபாசிக்கிறவன் துவத் பஜனவான் இந்த பலன்களை அடைகிறான் என்று பாடியிருக்கிறார். சூக்ஷ்மமாக கவனித்தால் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் பண்ணுவதே அம்பாளை பஜிப்பதுதான், உபாசிப்பதுதான். அவளிடமே சொக்கி தோய்ந்து போவதற்கு இந்த ஸ்தோத்திரம் ரொம்ப பேருக்கு உபகரிக்கிற அளவுக்கு மற்ற பூஜை, ஜபம், தியானம் எதுவும் பண்ணுமா என்பது சந்தேகம். இப்படி அவள் நினைவாகவே சொக்கி இருப்பது உபாசனை இல்லை என்றால் வேறே எதுதான் உபாசனை? இன்னொன்று, ஸ்தோத்திரத்தின் முதல் செக்ஷன் அவளுடைய மந்திர தந்திர ரூபம், 2ஆம் செக்ஷன் சௌந்தர்ய ரூபம். அதனால் ஸ்தோத்திரமே அம்பாள்தான். அப்போது அதன் பாராயணமே உபாசனை தானே, பாராயணம் பண்ணுகிறவனே பஜனவான் தானே. சரி, அம்பாளை உபாசிப்பதால் என்ன பலன் கிடைக்கிறது என்றால் என்ன பலன்தான் கிடைக்காமல் இருக்கும் என்றே பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. இக பர நலன் அத்தனையும் தருகிறவள் அவள். பரநலன்தான் நலன், இக நலன் நலனே இல்லை என்பதிருக்கட்டும். ஞானிகள் மகான்கள் அப்படி சொல்லிக் கொண்டிருக்கட்டும். அதுவே நமக்கும் முடிவான லட்சியமாயிருக்கட்டும். ஆனால் இப்போது இந்த லோக நலன் எதுவும் நமக்கு வேண்டாம் என்று தள்ளுகிற பக்குவம் நமக்கு இருக்கிறதா என்ன? அல்லது சூமந்திர காளி போட்டு உடனே அந்த பக்குவத்தை உண்டாக்கிவிட முடியுமா? அதனால் இகத்தில் இருந்தே பரத்திற்கு கிராஜுவலாக நிதானமாக அவளை நம்பிக்கொண்டு போவோம். இதிலே மேலும் மேலும் புதைந்து போகாத அளவுக்கு பாதுகாத்து கொண்டு மெதுவாகவே ஒரு மாம்பிஞ்சு கட்ட கசங்காயாக, அப்புறம் துவர்ப்பாக, அதற்கப்புறம் புளிப்பாக, அதற்கும் அப்புறமே மதுரமாக ஆகிற மாதிரி நிதானமாக இயற்கையை இகத்தை அனுசரித்து போயே இதிலிருந்து கனிந்த மாம்பழம் இற்று விழுகிற மாதிரி விடுபடுவோம். இந்த இக நாடகம் அவள்தானே மெனக்கிட்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறாள். லேசில் தப்பிக்க விடுவாளா? இந்த ஸ்டேஜில் தான் இகப்பர நலன் எல்லாம் அவள் தருவதாக சொல்லி
உற்சாகப்படுத்துவது. ஆச்சாரியாலும் அப்படித்தான் உற்சாகப்படுத்துகிறார். அம்பாள் பரநலன் தருவதே அவள் மோட்சப்பிரதாயினி என்பதை மட்டும் அவர் சொல்லி நிறுத்தினார். யாருமே உபாசிக்க வரமாட்டார்கள். இக நலன்கள் அத்தனையையும் நாளுக்குள்ளே அடக்கிவிடலாம். அறிவு, ஐஸ்வர்யம், அதாவது செல்வச் செழிப்பு, அழகு, ஆயுஷ் என்கிற 4. அறிவு லௌகிகத்தோடும் இகத்தோடும் சேரும், பாரமார்த்திகமாகவும் பரத்தோடும் சேரும். லௌகிகத்தில் முன்னேறுவதற்கும் அறிவுத்திறன் வேண்டித்தானே இருக்கிறது. அறிவு கல்வியாலேயே உண்டாவது. அதனால் வித்யாதாயினியான சரஸ்வதியோடு சம்பந்தப்படுத்தி அதை சொல்கிறார். இங்கே எல்லா நலனும் கொடுப்பது அம்பாள் ஒருத்திதான். சரஸ்வதி முதலானவர்கள் இல்லை. செய்வது அம்பாள் உபாசனை தானே. அதனால் அவளே சரஸ்வதி அளிப்பதான அறிவையும் அளிக்கிறாள். எந்த அளவுக்கு என்றால் பிரம்மாவே அசூயைப்படும் அளவுக்கு ஏகமாக அள்ளி அளிக்கிறாளாம். பிரம்மாவை ஏன் இழுக்கணும் என்றால் சரஸ்வதி விலாசம் பரிபூர்ணமாயிருக்கும் ஸ்தானம் அவளுடைய பதியான பிரம்மாவாகத்தானே இருக்க முடியும். 4 வேதத்தை 4 வாயால் அவர் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார் என்றால் அதற்கு மிஞ்சி ஒரு சரஸ்வதி விலாசம் உண்டா? ஆனால் அதையும் மிஞ்சிய வித்வத்தை, அறிவை அம்பாள் தன்னுடைய பக்தனுக்கு அனுகிரகித்து விடுகிறாள். அவனை பார்த்துத்தான் நம்முடைய பத்னியின் விலாசம் நம்மை விட ஜாஸ்தியா இவனிடம் இருக்கிறதே என்று பிரம்மா அசூயைப்படுகிறார். அடுத்தபடி ஐஸ்வர்யம், பணம், காசு, சொத்து முதலானது. ஆச்சாரியாள் இப்படி அறிவுக்கு அடுத்தபடியாக ஐஸ்வர்யத்தை சொல்லி இருந்தாலும் நம் சாய்ஸுக்கே விட்டால் இதைத்தான் முதலில் கேட்போம். நாம் ஆசைப்படுவது ஐஸ்வர்யத்திற்குத்தான். அப்புறம்தான் அறிவை கேட்டால் கேட்போம். எது கேட்டாலும் தருகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு இப்போது இங்கே பகவான் பிரசன்னமானால் 3/4 வீசம் பேர் பணத்தை தான் கேட்போம். அது எவ்வளவு இருந்தாலும் போதுமென்றே தோன்றாமல் இன்னும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றச் செய்வது. அறிவு, ஐஸ்வர்யம், அழகு 3மே நமக்கு வேணும் என்றுதான் இருந்தாலும் ஐஸ்வர்யத்திற்குத்தான் நம் சாய்ஸில் முதலிடம். இதிலே ஒரு வேடிக்கை, நாம் எப்போதுமே இப்போதும் கூட அறிவாளிதான் என்ற எண்ணம் நமக்கு இருக்கிறது. நம்மை அறிவாளியாகவே லோகத்திற்கு காட்டிக்கொள்ள பார்த்து ஜாஸ்தி அசடு வழிகிறோம். அறிவை நிஜமாகவே பெறுவதற்கு அப்படி ஒன்றும் தாபப்படுவதோ முயற்சி பண்ணுவதோ இல்லை. பணத்திற்குத்தான் தாபம், முயற்சி எல்லாம். அதே மாதிரி நாம் ரொம்ப அழகு என்றும் எண்ணம் நமக்கு இருக்கிறது. நம்மை லோகமும் அப்படியே நினைக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறோம். ஆனால் இங்கே அறிவுக்கு முயற்சி பண்ணாத மாதிரி சும்மா இருந்து விடுவதில்லை. நம்மை எப்படியெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணிக்கொண்டு அழகுபடுத்திக் கொள்ளலாமோ அவ்வளவும் பண்ணிக்கொள்கிறோம். அதனாலேயே பிரத்தியாரின் பரிகாசத்திற்கு ஆளாகிறோம். இப்படி இந்த 2இல் இருந்தாலும் ஐஸ்வர்ய விஷயத்திலே மாத்திரம் வித்தியாசமாயிருக்கிறது. நமக்கு நிரம்ப அறிவு, அழகு இருக்கிறது என்று நினைக்கிற மாதிரி நிரம்ப ஐஸ்வர்யம் இருப்பதாக ஒரு நாளும் நினைப்பதில்லை. திருப்திப்பட்டு விடுவதில்லை. கோடி ரூபாய் இருந்தாலும் வேண ஐஸ்வர்யம் இருக்கு, இன்னும் வேண்டாம் என்று தோன்றுவதில்லை. லோகத்திற்கோ நம் ஐவிஜியை காட்ட நாம் இஷ்டப்படுவதே இல்லை. எத்தனை இருந்தாலும் இல்லாத மாதிரியே வேஷம் போடுவோம், பஞ்சப்பாட்டே பாடிக்கொண்டிருப்போம். ஆக ஐஸ்வர்யம்தான் நம்முடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ். ஆனாலும் ஆச்சாரியாலோ முதலில் அறிவை சொல்லி அப்புறமே ஐஸ்வர்யத்தை சொல்கிறார். ஏனென்றால் என்னதான் நமக்காக விட்டு கொடுத்து அவர் இக நலன்களையும் சொன்னாலும் அவற்றுக்குள்ளே உத்கிருஷ்டமாக இருக்கப்பட்ட அறிவை பின்ஸ்தானத்திற்கு தள்ள அவருக்கு மனஸ்வரவில்லை. அதோடு நம் நல்லதையே நினைக்கிற அவருடைய அருள் மனசுக்கு அறிவை முதலில் தராமல் ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்தால் அதை ரொம்பவும் ஆத்மஹானிகரமாக அல்லவா பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்வார்கள். அவர்கள் சுயமாக எதை முதலில் கேட்டாலும் நாம் அவர்களுக்கு முதல் பட்சமாக கேட்க சொல்லித்தர வேண்டியது அறிவைத்தான். அறிவை தந்து அப்புறம் ஐஸ்வர்யம் தந்தால்தான் பணத்தை தார்மீகமாக செலவு பண்ணி
அதையும் ஆத்ம அபிவிருத்திக்கு அனுகூலமாக்கிக் கொள்வார்கள் என்று நினைத்து முதலில் அறிவு தேவதையான சரஸ்வதி விலாசத்தை சொல்லி அடுத்தபடியாகவே சம்பத்துகளுக்கு தெய்வமான லக்ஷ்மி விலாசத்திற்கு வருகிறார். தைத்திரியோபனிஷத்தில் அறிவை மேதை என்று சொல்லி பிரார்த்தித்துவிட்டு அதற்கப்புறம் ததோ ததோ ஸ்ரீயை கொடு என்று பிரார்த்தனை வருகிறது. அதற்கு பாஷ்யம் பண்ணும்போது ஆச்சாரியால் இப்படி ஏன் சொல்லி இருக்கிறது என்றால், அமேத சோகி ஸ்ரீஹி அனர்த்தாய ஏவ இதி, அறிவில்லாதவனுக்கு பணத்தை கொடுத்தால் அனர்த்தமே உண்டாகும் என்பதாலேயே இப்படி சொன்னது என்கிறார். பஜகோவிந்த ஸ்தோத்திரத்திலும் ஆச்சாரியால் அர்த்தம் எனப்படுகிற செல்வம் வாஸ்தவத்தில் அனர்த்தம்தான் என்று சதாவும் நினைவில் வைத்துக்கொள், அர்த்தம் அனர்த்தம் பாவய நித்யம் என்கிறார். சரஸ்வதி விலாசம் பிரம்மாவிடம் பூர்ணம் என்றால் லக்ஷ்மி விலாசம் பூர்ணமாயிருப்பது மகாவிஷ்ணுவிடம். அதனால்தான் அவர் கிரீட்ட குண்டலாதி ஆபரணங்கள், கௌஸ்துபம், பீதாம்பரம் எல்லாம் போட்டுக்கொண்டு வைகுண்ட சக்கரவர்த்தியாய் தர்பார் நடத்துகிறார். அம்பாளை உபாசித்து அவள் அனுகிரகத்தில் ஐஸ்வர்யவானாகிறவன் அந்த பெருமாளையும் மிஞ்சி விடுகிறானாம். அதனால் அவரும் அவனை பார்த்து, நம்முடைய பத்னியின் விலாசம் நம்மை விட ஜாஸ்தியா இவன்கிட்டே இருக்கே என்று அசூயைப்படுகிறாராம். அம்பாளுக்கு 2 பக்கமும் லக்ஷ்மியும் சரஸ்வதியும் சாமரம் போடுவதாக சகஸ்ரநாமத்தில் இருக்கிறது. சச்சாமர ரமாவாணி சவ்யதக்ஷிண சேவிதா. இவளுக்கு அவர்கள் செடிகள் என்கிற போது இவளுடைய உபாசகனுக்கும் அவர்களுடைய விலாசம் யதேஷ்டமாக கிடைப்பதில் ஆச்சரியம் இல்லைதானே. இதற்கு முன்னாடி நீயே சரஸ்வதி, லக்ஷ்மி, பார்வதி எல்லோரும் மூலத்தில் நீயே துரிய பிரம்மத்தின் மகிஷி என்ற போது சரஸ்வதி லக்ஷ்மிகளை வித்யா தேவதை, ஐஸ்வர்ய தேவதை என்று வைக்காமல் சிருஷ்டிகர்த்தாவின் சக்தி, ஸ்திதிகர்த்தாவின் சக்தி என்றே வைத்து சொன்னார். அவர்கள் ஒவ்வொரு கிருத்தியத்தின் மூர்த்திக்கு சக்தி என்றால், அம்பாள் ஒரு கிருத்தியமும் இல்லாத நிஷ்கிரிய பிரம்மத்திற்குள் அடங்கி இருக்கிற சர்வசக்தி. அவள்தான் அத்தனை கிருத்தியத்திற்கும் மூலம் என்று காட்டினார். இங்கே சரஸ்வதியும் லக்ஷ்மியும் அவர்களாகவே எதற்கோ தெய்வமோ அந்த வித்யைக்கும் ஐஸ்வர்யத்திற்கும் அம்பாள்தான் மூலம். இவளை உபாசிப்பதாலேயே அவையும் கிடைக்கின்றன என்று தெரிவிக்கிறார். அப்புறம் அம்பாள் இன்னும் எந்த தேவதைக்கு முக்கியமாக எஜமானியாயிருக்கிறாள்? காமனுக்கு. இவள் பேரே காமேஸ்வரி, காமாட்சி, காமகோட்டி என்பதுதானே. அவனைத்தானே இவள் உயிர்ப்பித்து ரீஇன்ஸ்டேட் அதிகாரத்தில் மீண்டும் நியமனம் செய்தது. அவனும் இவளுடைய பக்தன். 3வதாக விரும்புகிற அழகை கொடுத்து அவனை மன்மதாகாரம் என்னும்படியே ஆக்கிவிடுகிறான். அம்பாளுக்கே சௌந்தர்யத்தை பிரதானமாக சொல்லும் ஸ்தோத்திரத்தில் உபாசகனுக்கும் திவ்ய சௌந்தர்யம் கிடைப்பதாக சொல்கிறார். சரஸ்வதி லக்ஷ்மிகள் ஸ்திரீ தேவதைகள். அதனால் அவர்களுடைய பதிகளுக்கு அசூயை ஏற்படுகிற அளவுக்கு தேவி பக்தன் அறிவும் ஐஸ்வர்யமும் பெறுவதாக சொன்னார். புருஷ தேவதையான மன்மதனின் விலாசம் பூர்ணமாக ஏற்படுவதை பற்றி சொல்லும் போது மன்மத பத்னியான ரதி அந்த உபாசகனை பார்த்து தன்னுடைய பத்தியே தானோ என்று நினைப்பதாக சொல்லி இருக்கிறார். நிறைந்த அறிவு, நிறைந்த ஐஸ்வர்யம், நிறைந்த சௌந்தர்யம் கிடைத்தாச்சு. இன்னும் ஏதாவது வேண்டுமா? ஜோசியர் ஜாதகம் பார்த்துவிட்டு ஒருத்தனுக்கு பலன் சொன்னாரா? எல்லாம் பேஷா இருக்கு, ஒன்னே ஒண்ணு, உன் பிள்ளைக்கு கர்மத்துக்கு அதிகாரம் வந்துடுத்தோ என்றாராம். அந்த ஒன்னே பாக்கி எல்லாவற்றையும் அடித்து கொண்டு போய்விடுகிறதல்லவா? அம்பாள் பக்தனுக்கும் அப்படி ஆகிவிட்டால் என்ன பிரயோஜனம்? ஆவதில்லை என்கிறார். அவனுக்கு தீர்காயுசும் கிடைக்கிறது, சிரஞ்சீவியாய் இருக்கிறான் என்கிறார். சிரம் ஜீவன்னேவ. அழகான நல்ல தேகாந்தியோடு ஒருத்தன் தீர்காயுஷாயிருக்கிறான் என்பதிலேயே அவனுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமும் அனுகிரகிக்கப்படுவதாக ஆகிவிடுகிறது. நோயற்ற வாழ்வைத்தானே குறைவற்ற செல்வம் என்பது, அதுவும் அம்பாள் பக்தனுக்கு கிடைப்பதாக ஆகிறது. இன்னும் என்ன வேணுமென்றால், இனிமேல்தான் அம்பாள் உபாசனை தருகிற பரநலனை, தலையான பெரிய நலனை சொல்கிறார்.
அறிவு, ஐஸ்வர்யம், அழகு முதலியவற்றோடு தீர்க்க காலம் ஜீவிக்கிற போது தானாகவே ஒரு கட்டத்தில் அந்த அறிவு இந்த அழகையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் வைத்துக்கொண்டு என்ன சாதித்தோம்? நித்திய சுகத்திற்கு ஒன்றும் வழிபண்ணி கொண்டதாக தெரியவில்லையே, போதும் இதெல்லாம், அதற்கு மார்க்கம் தேடிக்கொள்வோம், புது மார்க்கம் என்று எதற்கும் போக வேண்டாம். இவற்றுக்காக இகத்துக்காக இத்தனை காலமாக செய்து வந்த அம்பாள் உபாசனையே இனிமேலே பரத்துக்காக செய்வோம், அவளிடம் அதையே வேண்டுவோம் என்று நினைக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போது அம்பாள் தன்னுடைய பரமானுகிரகத்தை பண்ணுவாள். அம்பாளை உபாசிப்பதனால் இல்லாமல் பூர்வ கர்மானுசாரமாகவே ஒருத்தருக்கு அறிவு, பணம், அழகு, ஆரோக்கியம் எல்லாம் வாய்க்கிற பட்சத்தில் எத்தனை வயசானாலும் கூட ஆத்ம சிந்தனை வராமல் இதுகளோடையே நின்று விடுவதாக இருக்கும். ரொம்ப பேருக்கு அப்படித்தான் பார்க்கிறோம். ஆனால் பக்வ புஷ்டி இல்லாத ஸ்டேஜில் அவளை உபாசித்தே இவற்றை பெற்றவர்களுக்கு அப்புறம் அவை திகட்டி போய் பாரமார்த்திகத்தில் மனசு திரும்புகிற பக்குவம் வராமல் போகாது. அப்போது என்னவாகிறதென்றால், சிரம் ஜீவன் க்ஷபித பசு பாஷ வியதிகரகா பரானந்தாபிக்யம் ரசயதி ரசம் த்வத் பஜனவான். உன்னை பஜிப்பவன், உன் உபாசகன் சிரஞ்சீவியாக இருந்து கொண்டு பசுபாசங்களின் சம்பந்தம் விலகப் பெற்றவனாகி பிரம்மானந்தம் என்று புகழ்பெற்ற ரசத்தை ரசிக்கிறான். பசு பாசம் என்னவென்றால், ஒரு ஜீவன் மனசடக்கம் இல்லாமல் இயற்கையும் இந்திரியமும் ஆட்டி வைக்கிறபடியே போய்கொண்டிருக்கும் வரையில் மிருகப்பிராயமாகவே அவனை சொல்வது. அந்த நிலையைத்தான் பசு என்பது. அப்போது கர்மா என்ற கயிறு அவனை ஜன்மா என்ற முளையோடு கட்டி போட்டிருக்கிறது. அந்த கயிறு தான் பாசம். இவனுடைய ஆசை என்பதேதான் அப்படி பாசமாகி ஆஷா பாசம் என்கிறோமே, அப்படி இவனை சம்சார சக்கரத்திலேயே சுற்றி சுற்றி வரும்படி பண்ணுகிறது. ஞானம் என்கிற கத்தி அந்த கயிற்றை தான் துண்டித்து ஜீவாத்ம பசுவை ஜன்மச்சுடலில் இருந்து விடுவித்து வீடு அருளுவது. அப்போது அவன் பசுவே இல்லை, பசுபதியான சிவமே ஆகிறான். பரானந்தம், உயர்ந்த ஆனந்தம் என்று ஸ்லோகம் சொல்கிற பிரம்மானந்த ரசத்தை அத்வைத்தமாக அந்த ரசமே ஆகி அனுபவிக்கிறான். அந்த அனுபவத்திற்கு முடிவே இல்லை. அது சாஸ்வதம், நித்திய சுகம், சிரம் ஜீவன், சிரஞ்சீவியாக என்றும் இருந்து கொண்டு அந்த ஆனந்த ரசரூபமாக பிரகாசிக்கிறான். அதுதான் அத்வைத மோக்ஷானந்தம். பரானந்த ரசத்தை அந்த பக்தன் குடிக்கிறான். பிபதி என்றோ ருசிக்கிறான், ஆஸ்வாதயதி என்றோ போடவில்லை. அப்படி போட்டால் அந்த ஆனந்தம் வேறே, அதை அனுபவிக்கிறன் வேறே என்றே ஆகிறது. ரசம் ரசயதி என்று ஆச்சாரியாள் ரசம் என்ற பதத்தையே அதை அனுபவத்திலும் திருப்புவதால் அனுபவிக்கிறவனும் அதோடு அத்வைத்தமாகி விடுகிறான் என்று காட்டியிருக்கிறார். ஆகிவிடுகிறான் என்றால் அவனாகவே அப்படி ஆகிவிடுவானா என்ன? அவள்தான் ஆக்குகிறாள். உபாசனா பலனாக இப்படி ஆகிறான் என்றால் உபாசிய தெய்வம் அப்படி ஆக்குகிறது என்றே அர்த்தம். அத்வைத்தத்திலிருந்து துவைத்தமாக இவனை எவள் இவல்யூஷனில் வெளியிலே விட்டாளோ அவளேதான் இன்வல்யூஷனில் இவனை உள்ளே இழுத்து கொண்டும் அத்வைத்தமாக்க முடியும். அவளே கதி என்று உபாசிக்கிறவனை பஜிக்கிற பஜனவானை அப்படி பண்ணுகிறாள் என்கிறார். ஆனாலும் அத்வைத ஆச்சாரியாள் இங்கேயும் தம்முடைய சமய சமரசத்தில் பசு பாஷம் என்று பிற்காலத்தில் சைவ சித்தாந்தத்தில் பெரிசாக டெவலப் ஆன தத்துவங்களின் பெயரையே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். சக்தி மகிமையை ஓஹோ என்று சிவனுக்கு மேலே சொல்லிக்கொண்டே போனவர் கடைசியில் அவளை சிவனுக்கு அடங்கிய பத்னியாகவே கொண்டு வந்ததற்கு ஏற்க சாக்த தத்துவங்களை நிறைய சொல்லிக் கொண்டு வந்தவர். முடிக்கும் போது சைவ சமய தத்துவங்களில் 2 சொல்லியிருக்கிறார். ஒன்று தோன்றுகிறது, மகாசக்தியான பராசக்தியை ஏன் அவளுடைய ஸ்தோத்திரத்தின் முடிவில் சிவனுடைய தர்மபத்னி என்றே வைத்து கொஞ்சம் அடக்கிச் சொல்லணும்? ஒரு காரணம் சொன்னேன், லோகத்திற்கான ஸ்ரீ தர்மத்தை காட்டித்தான் முடிக்கணும் என்பதால் என்று. இன்னொன்று என்ன தோன்றுகிறது என்றால், ஆச்சாரியாள் வினயஸ்வரூபம் வினயஸ்வரூபம் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லி வந்திருக்கிறேன் அல்லவா? அதனாலே அவருக்கு இஷ்ட தெய்வமான அம்பிகையையும் முடிவாக வினயமூர்த்தியாகவே காட்ட வேண்டும்
என்று தோன்றியிருக்கலாம். இன்னொரு தினசில் சொன்னால் அம்பாளே தானே அவராகி அவரை பாடப் பண்ணினதும் அவளுக்கு முடிவிலே தன்னை பதியான பரமேஸ்வரனுக்கு ஆத்மார்ப்பணம் பண்ணி வினயத்தோடு அடங்கியிருக்கிற சதியாக காட்டினால்தான் திருப்தியாயிருந்திருக்கும். அதனால் இப்படி பாடச் செய்திருப்பாள். ஸ்லோகம் 99. சரஸ்வத்யா லக்ஷ்மியா வீதி ஹரிசபத்னோ விஹரதே ரதேஹே பாதிவ்ரத்யம் சிதிலயதி ரம்யேண வபுஷா சிரம் ஜீவன்னைவ க்ஷபித பசுபாஷ வ்யதிகரகா பரானந்தாபிரவ்யம் ரசயதி ரசம் த்வத் பஜனவான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1968 வருஷம் வாக்கில் பெரியவா செகந்திராபாத்லேருந்து விஜயவாடாக்கு வரா. இந்த விஜயவாடாக்கு வரத்தையே பல ஊர்கள்லாம் பார்த்துன்னு வந்தா அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி பெரியவாளோட முயற்சியினால, பெரியவாளோட அனுகிரகத்தினால் நடந்தது. என்ன அப்படின்னா, வடதேசத்துல குருக்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிற இடம், அங்கதான் கீதை உபதேசம் பண்ணினது சுவாமி அர்ஜுனனுக்கு. பாரத போர் நடந்தது. அந்த குருக்ஷேத்திரத்துல ஒரு கீதோபதேசம் பண்றாப்புல சுவாமி பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கீதோபதேசம் பண்றது அந்த தேர்ல தட்டுல உட்காந்து பண்றதையே ஒரு பளிங்கு சிலையா பண்ணி அங்க பிரதிஷ்டை பண்ணினா முன்னாலேயே அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே போல கீதா ரங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டிடத்தை பெரியவா திறக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு பெரியவாளோட விருப்பத்தினால அப்போ மந்திரியா இருந்தார் குல்ஷாரிலால் நந்தா அப்படிங்கிறவர். அவரோட தலைமையில குருக்ஷேத்திரத்துல இந்த 68ஆம் வருஷம் இந்த கீதாரங்க கட்டிடம் திறக்கப்பட்டது. இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, இந்த கீதையும் அந்த கீதையோட சாரத்தையும் அந்த தாத்பரியத்தையும் உலகம் முழுக்கலும் பரப்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கு ஒரு அமைப்பு இருக்கணும், அதுக்கு ஒரு தலைமை ஸ்தானம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அதே குருக்ஷேத்திரத்துல இந்த கீதாரங்க கட்டிடத்தை பெரியவா திறந்து வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி அந்த குல்ஷாரிலால் நந்தா அதை திறந்து வச்சார். அது சிறப்பா செயல்பட்டு வருது. இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க அந்த கீதையை பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு வருது. அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் இந்த பெரியவாளோட ஒரு முயற்சி அப்படிங்கிறத நாம பாக்குறோம். பெரியவா அந்த கீதோபதேசம் வைக்க சொத்தையே ஆதிசங்கரருக்கும் சந்நிதி வைக்க சொன்னா அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த கீதை பிறந்து இந்த குருக்ஷேத்திரம்ல அந்த மண்ணுல பூமியில அந்த சொன்னவர் உபதேசம் பண்ணினவர் ஜெகத்குரு கிருஷ்ணரான ஜெகத்குரு. அதுக்கு அதே பரமாத்மாவோட அவதாரமான ஆதிசங்கர் தான் பாஷ்யம் பண்ணினர். அதே பரமாத்மாவோட மறு அவதாரமான பெரியவாதான் அதை பிரகாசப்படுத்துறதுக்கும் நாம ஸ்மரிக்கிறதுக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கும் காரணமாயிருக்கா. அதாவது இதுலேயும் தெரியறது, ஒரே பரம்பொருள் தான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லவும் சொல்றது, அதை பிரச்சாரமும் பண்றது, அதை தூக்கி நிறுத்தவும் நிறுத்தது, காப்பாற்றவும் காப்பாத்துறது அப்படின்னு தெரியுது. இப்படி பல முக்கியமான தர்ம காரியங்களுக்கு பெரியவா ஒரு அவதாரம் காரணமா இருந்துக்கு அப்படின்னு நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ 68ஆம் வருஷம் அகில பாரத சர்வசாகா வேத சம்மேளனம் விஜயவாடால நடந்தது அப்படிங்கிறத நாம பார்த்துன்னு வந்தோம். நமது சனாதன மதத்துக்கு முக்கியமான பிரமாணம் ஆணிவேர் வேதம். வேதம் தான் சர்வ பிரமாணம். நம்ம சனாதன மதத்துக்கு மட்டும்னு இல்லை, எந்த மதமா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வேதமே ஒரு பிரமாணமா இருக்கு. அது சர்வ பிரமாணம். ஏன்னா ஈஸ்வரனோட சுவாசம், அது ஈஸ்வரனோட வாக்கு. அந்த வேதத்துக்கு பல சாகைகள்னா கிளை. அப்படி இருந்தது தான் பல சாகைகள். அதுல என்ன பண்ணார், கலியோட இந்த இயலாமையை உத்தேசிச்சு பகவான் வேதவியாச மகரிஷி அதை ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வ வேதம்னு 4 பண்ணினர்.
4 சாகைகளை பண்ணி அதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா ருக்வேதத்துல பல சாகைகள், எஜுர்வேதத்துல பல கிளைகள், சாமவேதத்துல பல சாகைகள், இப்படி எல்லாம் 1000க்கும் மேற்பட்ட சாகைகள் எல்லாம் இருந்ததுன்னு நமக்கு தெரிய வருது. ஆனா இன்னைக்கு காலகட்டத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் குறைஞ்சு போய் ஒரு 7, 8 அல்லது 10க்குள்ள இருக்கிறாப்புல தான் சாகைகள் இருக்கு, எல்லா வேதத்தையும் 4 வேதத்தையும் சேர்த்து. அதனால இதுவானும் குறைஞ்சு போயிடாத இருக்கணும். இதை படிக்கிறதுக்கு எல்லாம் நிறைய வித்வான்கள்லாம் படிச்சு பெரிய வித்வான்கள்லாம் இதெல்லாமானும் தொடர்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்துல தான் பெரியவா அகில பாரத சர்வசாகா வேத சம்மேளனம் அப்படிங்கிறத ஒண்ணு ஏற்பாடு பண்ணினா. இது 1962 வருஷம் முதல்ல இந்த சாகா சம்மேளனம் நடக்கிறதே சர்வசாகா சம்மேளனம் டெல்லிங்கிற தலைநகரத்துல நடந்தது. அதே மாதிரி 65ஆம் வருஷம் சென்னையில நடந்தது, 66ஆம் வருஷம் திருப்பதியில நடந்தது, இப்ப 68ஆம் வருஷம் விஜயவாடால நடக்கிறது. இது 5 நாள் சம்மேளனமா நடந்தது. நாட்டுல உள்ள பல பாகங்கள்ல உள்ள அத்தனை வேத வித்துக்களும் வந்திருந்தா. சுமார் வேத பண்டிதாலே 400 பேருக்கு மேல இருந்தா. அப்படின்னா எவ்வளவு கோலாகலமா இருந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதுல பல நிகழ்ச்சிகள் எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணினா அப்படின்னா, இந்த வேதம் அப்படிங்கிறது இந்த பாரத தேசம் முழுக்களும் பரவி இருக்கு. ஆலமரம் மாதிரி, ஆலம் எழுது மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. இந்த வேத கலாச்சாரமும் இந்த வேதமும் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. இது பல மாநிலங்களா இருக்கு. தமிழ்நாடுன்னு இருக்கு, கர்நாடகான்னு இருக்கு, ஆந்திரம்னு இருக்கு, மத்திய பிரதேசம், உத்தரப்பிரதேசம், மகாராஷ்டிரம், இப்படி பல பாகங்களா இருக்கு. இந்த பல பாகங்களையும் அந்த வேதம் எல்லாம் இருக்கா, அந்த வேத அத்தியனம் என்ன பண்டிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கா, படிச்சவாள் எல்லாம் இருக்கா. இவா எல்லாரும் ஒன்னா கூட்டி வச்சு இந்த எஜுர்வேதிகள் அப்படின்னாலே தமிழ்நாட்டிலயும் இருக்கா, குஜராத்லயும் இருக்கா, மகாராஷ்டிரிலயும் இருக்கா, வங்காளத்திலயும் இருக்கா, இப்படின்னு இருந்தா எல்லாரும் ஒன்னா மீட் பண்ணிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தங்களுக்குள்ள எப்படி ஒற்றுமை இருக்கு, அதுல என்னென்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கு, இதெல்லாம் பரிமாறிண்டா ரொம்ப உபயோகமா இருக்குங்கிறதுனால்தான் சர்வசாகா சம்மேளனம் ஆரம்பிச்சு பெரியவா தொடர்ந்து நடத்தின்னு வரா. அதுல ஆச்சரியமா பல விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுது. இப்ப தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா இத மாதிரி பிரதேசங்கள்ல இருக்கிறதே ருக்வேதமா இருக்கட்டும், எஜுர்வேதமா இருக்கட்டும், சாமவேதமா இருக்கட்டும், இந்த வேதங்கள்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்ற விதம் அநேகமா ஒன்னா இருக்கும். ரொம்ப ஒன்றும் வித்தியாசம் இருக்காது. ஆந்திராக்காரா சொல்றாப்பிலேயே தான் தமிழ்நாட்டுக்காரா சொல்லுவா, தமிழ்நாட்டுக்காரா சொல்றாப்பிலேயே தான் ஒரு பஞ்சாதி எடுத்துட்டா, ஒரு ருக்கு எடுத்துட்டா, வேத மந்திரத்தை எடுத்துட்டா இவாள்லாம் சொல்வா. இப்படி தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா இது மாதிரி இந்த பிரதேசத்துல இந்த கிழக்கு திக்கா இருக்கிறவாள்லாம் ஒரு தினசா சொல்றா. அதே மாதிரி குஜராத்ல, மத்திய பிரதேசத்துல, உத்தரப்பிரதேசத்துல, ஒரிசால இது மாதிரி எல்லாம் இருக்காளோ இல்லையோ, அங்க இருக்கிற பண்டிதாளுக்குள்ள சில வித்தியாசங்கள் இருக்கு. இப்பவுமே நாம பார்க்கலாம். எந்த ஒரு மந்திரங்களை எடுத்துனாலும் தமிழ்நாட்டிலயும் இங்க தென் திசையில சொல்றதுக்கும் வட திசையில இருக்கிறவா சொல்றதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும். அவ கொஞ்சம் சங்கீதம் மாதிரி பாட்டு மாதிரி அந்த எழுத்தெல்லாம் சொல்லுவா. ஆனா இங்க ரொம்ப சுத்தமா, சர்வ சுத்தமா அப்படியே கறந்தபடி இருக்கும். அது ஒரு சிறப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு. இதெல்லாம் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும், இதுல உள்ளதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கணும், அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா அந்த சம்மேளனத்தெல்லாம் வச்சா. அதுல 400க்கும் மேற்பட்ட வித்வான்கள்லாம் வந்தா ரொம்ப பிரமாதமா நடந்தது. இதுக்கு இந்த செலவெல்லாம் யாரு ஒத்துண்டா அப்படின்னா, இதை ஏற்பாடு பண்ணினது VRNT வேதரட்ச நிதி ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒண்ணும். அதுல அண்ணாதுரையங்கர் முதலான பெரிய கைங்கரிய சிரோமணிகள்லாம் இருந்தா. அவளோட முயற்சினால இது ரொம்ப சிறப்பா நடந்தது. இதுக்கு உண்டான செலவெல்லாம் ஆந்திர பிரதேச அரசாங்கம், அதே மாதிரி காஞ்சி காமகோடி பீட ஸ்ரீமடம் இவா 2 பேரும் பகிர மீதி இருக்கிறத பக்தாள்லாம் சேர்ந்துன்னு காணிக்கையா பண்ணினா. இப்படி ஆந்திர பிரதேச அரசாங்கம், காஞ்சி காமகோடி பீடம், மக்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் இது 3மா சேர்ந்துன்னு இந்த சர்வசாகா சம்மேளனம் ரொம்ப சிறப்பா நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தது. ஆந்திர பிரதேச அரசாங்கம், காஞ்சி காமகோடி பீடம், மக்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் இது 3மா சேர்ந்துன்னு இந்த சர்வசாகா சம்மேளனம் ரொம்ப சிறப்பா நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தது. அதுல முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி என்ன அப்படின்னா, இந்த சாகா சம்மேளனம் நடந்த இந்த சமயத்துல நமக்கு கீழ் திசையில ஒரு நாடு, கிழக்கு பக்கத்துல கீழ் திசை நாடுகள்ல ஒண்ணு தாய்லாந்து அப்படிங்கிற ஒண்ணு. அந்த தாய்லாந்து பௌத்த மதத்தை சேர்ந்தது. அந்த தாய்லாந்துல உள்ள அரசாங்கத்துல அபிஷியல் மதம் என்னன்னா பௌத்த மதம். அந்த பௌத்த மதமா இருந்தா கூட அரசாங்கம் அந்த ராஜாக்கு ஒரு ராஜகுரு இருந்தார். அவர் பேர் வாமதேவ முனி அப்படின்னு பேரு. அந்த ராஜகுரு ஒரு பௌத்தர் துறவி, அவர் வாமதேவ முனி அப்படின்னு பேரு. அவர் இந்தியாவுக்கு வரதா இருந்தது. அதனால பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த சர்வசாகா சம்மேளனம் நடக்கிற விஜயவாடாக்கு வரணும்னு அவருக்கு விசேஷ அழைப்பு அனுப்பிச்சிருந்தா. இதை ஏத்துண்டு அந்த அரசாங்கமே பேங்காக்ல இருந்து இந்த ராஜகுருவை அனுப்ப வாமதேவ முனி இந்த இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு இந்தியால பல இடங்களுக்கு போயிட்டு இந்த விஜயவாடாக்கு வந்தார். அதுல 13ஆம் தேதி 14ஆம் தேதி 2 நாளைக்கு
அந்த அக்டோபர் மாதம் 68ஆம் தேதி இந்த சர்வசாகா சம்மேளனம் நடக்கிறதே அதில் வந்து கலந்துண்டர் இந்த வாமதேவ முனி. இப்படி 400க்கும் மேற்பட்ட வித்வான்களும் அவளோட வேத கோஷங்களும் இந்த பாரம்பரியமும் அதில் உள்ள கலை நிகழ்ச்சிகளும் அதில் உள்ள உபன்யாசம் இதெல்லாம் கேட்டால் ரொம்ப பிரமிச்சு போனார். அப்படியே பெரியவாள்கிட்ட வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னார். அதே மாதிரி டெய்லி இந்த இருந்த 2 நாளும் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பெரியவாளையும் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வாமிகளையும் பல முறை சந்திச்சு பல விஷயங்கள்லாம் கருத்தெல்லாம் பரிமாறிட்டார். அதுல பல விஷயங்கள் அவர் சொன்னது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஆச்சரியமா இருந்தது. அவர் சொன்னார், எங்களுக்கு அஃபீஷியலா எங்க நாட்டுல மதம் பௌத்த மதமா இருந்தா கூட எங்களுக்கு கலாச்சார ரீதியா பார்த்தா ஹிந்து கலாச்சாரம் தான் அங்க ரொம்ப இருக்கும். எங்க நாட்டு ஜனங்கள்லாம் தீபாவளி கொண்டாடுறா, சங்கராந்தி கொண்டாடுறா, நாக பூஜை பண்றா, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதே மாதிரி புத்தருக்கு பெரிய பெரிய கோவில்லாம் கட்டியிருந்தா கூட அந்த புத்தர் கோவில்லயே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்திலேயே பிள்ளையாருக்கு, விஷ்ணுவுக்கு, சிவனுக்கு இவாளுக்கெல்லாம் சந்நிதி உண்டு. அங்க கோவில்ல பூஜையெல்லாம் நடக்கிறது பார்த்தா மணிக்கணக்கா நடக்கும். மினிமம் 3 மணி நேரமானு நடக்கும். இப்படி எல்லாம் பூஜைகள்லாம் நடக்கும். இது நமது தமிழ்நாட்டுல இன்னும் பாரத தேசத்துல எப்படி எல்லாம் இருக்கோ இதே மாதிரியே தான் அங்கேயும் இருக்கு அப்படின்னு கலாச்சார ரீதியா 2த்துக்கும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசமே இல்லை, ஒன்னாதான் இருக்கு. ஆனா என்னமோ மதம் தான் மாறினாப்புல இருக்கு அப்படின்லாம் அவர் சொல்ல, அப்புறம் அதை சொல்லிட்டு அந்த வாமதேவ முனி இன்னொன்னு சொன்னார், இதுக்கு காரணமும் இருக்கு. அப்படி இருந்தா கூட பௌத்த மதம்னு சொன்னா கூட புத்தரே ஒரு ஹிந்து குடும்பத்துல பிறந்தவர் தானே, அவருக்கு அப்புறம் தானே ஒரு பௌத்த மதம்னே ஒண்ணு வந்திருக்கு. அதனால அவரும் ஹிந்துவா தானே இருந்திருக்கார். அதோட தாக்கம் தான் போல இருக்கு. அங்கேயும் இப்படித்தான் இருக்கு, கீழ் திசை நாடுகளும் இப்படித்தான் இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்ல, அதுல இன்னொன்னு அரசாங்கமே நடத்துற விழால ஒண்ணு திருப்பாவை திருவம்பாவை அப்படின்னு ஒண்ணு, பிரம்பாவாய் அப்படின்லாம் அதுக்கு என்னமோ அவ சொல்றா. இது திருப்பாவை திரும்பாவை நடக்கும் விழா எல்லாம் நடக்கிறதுன்னு இந்த வாமதேவ முனி சொன்னார். பின்னால நாட்டிய மேதையான பத்மா சுப்பிரமணியத்தை போய் பெரியவா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வர சொல்றா. அங்க கூட எப்படி இருந்து திருப்பாவை திரும்பாவைலாம் நடக்கிறது, எப்போ நடக்கிறது அப்படின்னார், நமக்கு இங்க பார்த்தாக்க எப்படி நடக்கிறதோ நவராத்திரி உற்சவம் எல்லாம் நடக்கிறதோ அது மாதிரி அங்கேயும் நடக்கிறது. அதுல ராம் சீதா அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிறது அங்க. அதுல பார்த்தா ராமர் சீதை மாதிரி 2 பேர் அலங்காரம் பண்ணி வச்சு 2 பேருக்கு அலங்காரம் பண்ணி ஒரு பெரிய ஊஞ்சல் போட்டு அந்த ஊஞ்சலை உட்காத்தி வச்சு அவளை ஆட்டின்னு பாடிக்கிட்டு எல்லாம் என்னெல்லாமோ பண்றா. இந்த ராமாயணத்தோட தாக்கமும் இருக்கு. ராமர் சீதை முதலான தெய்வங்களை வழிபடுறது, அவளுக்கு உண்டான விழாக்களை கொண்டாடுறது, இதெல்லாம் அங்கேயும் இருக்கு. அப்படிலாம் கொண்டு பின்னால வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வந்து இந்த பத்மா சுப்பிரமணியம் வாழலாம் அவ அண்ணா வாழலாம் வந்து சொல்றா பெரியவாள்கிட்ட. இதுக்கெல்லாம் காரணமா இருந்தது பெரியவாளோட ஊக்கம் தான். அங்க போய் பாரு இங்க போய் பாரு இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. அது மாதிரி டான்ஸ்லயும் அவ சிவா டான்ஸ்ன்னு ஒண்ணு ஆடுறா. அதுல எப்படி ஒரு ட்ரைபல்ஸ், அந்த ட்ரைபல்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஆடுறா அப்படிங்கிறதே பார்த்தா கையில ஒரு சூலத்தை வச்சுட்டு நெத்தியில 3வது கண்ணை வரைஞ்சுட்டு இருக்கா. பரமேஸ்வரனுக்கு தான் திரிநேத்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம புராண இதிகாசங்களை நம்ம சொல்ற நம்பிக்கையெல்லாம் எந்த அளவுக்கு வேரூன்றி இருக்கு, கடல் கடந்து தேசங்கள்லாமோ அப்படின்னு தெரியறது. அதனால்தான் தெய்வத்தின் குரல் சொல்லிட்டு உலகம் தழுவிய மதம் அப்படின்னு சொல்றா பெரியவா. இந்த அமெரிக்கால ஏதோ கலிபோர்னியாங்கிறது கபிலர் இருக்கிற இடம் ஆரண்யம் அப்படின்னு பெரியவா ஏதோ சொல்றா, ஒரு குயுக்தியா சொல்றா அப்படின்னு ஒரு புத்தி சாதுரியத்தினால சொல்றா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கும். ஆனா பாத்தீங்கன்னா கல்வெட்டுல ரிசர்ச் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த ஆப்பிரிக்க நாட்டுல காட்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெர்ஜின் ஃபாரஸ்ட்னு இருக்கு. அந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு கல்வெட்டு எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. அதுல யூபா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு பேரு. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராஜா யாகம் பண்றதுக்கு உண்டான தடயங்கள்லாம் கிடைச்சிருக்கு. அது யூபம் அப்படின்னா யூபஸ்தம்பம் அப்படின்னு யாகசாலையில வச்சிருப்பா. அதனாலே இதுக்கு யூபா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு எல்லாம் பேர் வச்சிருக்கா இந்த கல்வெட்டு ஆராய்ச்சி துறையில. அங்க யாகம் நடந்திருக்குன்னு தெரியும். எங்கேயோ ஒரு ஆப்பிரிக்காங்கிறோம், ஃபாரஸ்ட்ங்கிறோம், நீக்ரோஸ் இருக்கிற இடம் அப்படிங்கிறோம். அங்க கூட காலங்காலத்துக்கு முன்னாலே எப்படி இருந்திருக்குன்னு புதைப்பொருள் ஆராய்ச்சியில் நமக்கு கிடைக்கிறது. இன்னும் பார்த்தாக்க பல இடங்கள்ல பிள்ளையார் சிலை கிடைக்கிறது. இது மாதிரிலாம் சொல்றாளே இல்லை எப்படி அப்படின்னார். இந்த கலாச்சாரம், இந்த மதம்ங்கிறது, இந்து மதம்ங்கிறது உலகம் முழுக்கலும் பரவி இருந்திருக்கு. ஒரு சம்பிரதாயம்லாம் இருந்திருக்கு. காலகட்டங்கள்ல ஒவ்வொருத்தரோட இன்ஃபுளுன்ஸ்னால இதெல்லாம் மாறி போய் இது என்னமோ இதுக்கு தனியா ஒரு புது தேசம் மாதிரி புது மதம் மாதிரியும் தெரியுது. ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் இங்கேருந்து போன லிங்க் இருக்கு. ஆனா இந்த பாரத தேசத்துல மட்டும் இன்னும் அந்த பழம்பெருமையோட இது இருக்கு அப்படின்லாம் பெரியவா ரிசர்ச்ல தெய்வத்தின்குள்ள சொல்றது பரம சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது மாதிரிலாம் தெரியும். அந்த வாமதேவ முனி இந்த சம்மேளனத்துக்கு வந்துட்டு இது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் சொன்னார். அவர் பௌத்த மதத்து ராஜகுரு. அப்படி இந்த வேத சம்மேளனம் ரொம்ப விமரிசையா நடந்தது. அதுக்கப்புறம் பெரியவா அந்த விஜயவாடால இருக்கிறதே அந்த ஊர்ல
ஆஞ்சநேய பந்துலு அப்படின்னு ஒரு பக்தர். அவர் இருக்கிற அந்த பக்கத்துல என்ன பண்ணா, அங்க ஒரு வெங்கடேஸ்வர சுவாமி ஆலயம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த விஜயவாடால வெங்கடேஸ்வர சுவாமி ஆலயத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு சிவாலயம் கட்டணும் அப்படின்னு இந்த ஆஞ்சநேய பந்துலு இன்னும் அந்த ஏரியால உள்ளவெல்லாம் ஆசைப்பட பெரியவா அங்க ஒரு சந்திரமௌலீஸ்வரர் ஆலயம் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆலயம் கட்டப்பட்டு பிரதிஷ்டை ஆச்சு. அப்படி இருக்கிறதே அந்த ஊர்ல ஹரி சகோதரர்கள் அப்படின்னு ஒருத்தர், ஹரி பிரதர்ஸ் அப்படின்பா, 5 பேர். அவ எல்லாருமே ஒரு பெரிய சம்ஸ்கிருத வித்வான்கள், மகா மேதைகள். அவ வீட்டுக்கெல்லாம் பெரியவா பேருக்கா எல்லாம் பண்ணா. அவ என்ன பண்ணினா, வேத பாஷ்யம், தர்மசாஸ்திரம், புராணம் இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி எல்லாத்தையும் தொகுத்து, அதாவது ஒரே விஷயமே எப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி தொகுத்து பாரதி நிருக்தி அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் தெலுங்குல எழுதிண்டா. அந்த மேனஸ்கிரிப்ட பெரியவாள்கிட்ட காமிக்க பெரியவா பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவரோட ஆராய்ச்சி அவளோட உழைப்பெல்லாம் பாராட்டி அனுகிரகம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் பண்ணினா. அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல அதை புஸ்தகமா பிரிண்ட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்றதுக்கும் ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணினா. இப்படி விஜயவாடால இருக்கிறதே அதை முடிச்சுன்னு மசூலிப்பட்டினத்துக்கு வந்தா. மசூலிப்பட்டினத்துல காயத்ரி வித்யாபீடம், அதுல சாங்க வேத வித்யாலயம் அப்படின்னு இருக்கு. அதுல தங்கி இருந்துட்டு அந்த மசூலிப்பட்டினத்துல இருக்கிறதே இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. அந்த சமயத்துல அலகாபாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரயாகை, அந்த பிரயாகையில ஆதிசங்கரருக்கு ஒரு விமான மண்டபம் கட்டணும் அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப நாளா ஆசைப்பட்டிருந்தா. அதாவது 1962ஆம் வருஷத்திலேருந்தே பெரியவாளுக்கு இந்த பிரயாக கஷேத்திரத்துல ஆதிசங்கரோட பெருமையை சொல்றாப்புல ஒரு இடம் இருக்கணும் அப்படின்லாம் ஆசைப்பட்டா. அப்போ அந்த காலத்துல டிஐ சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய கம்பெனி, அதோட அதிபர் முருகப்ப செட்டியார் அப்படின்னு, அந்த முருகப்ப செட்டியார்ட்ட பெரியவா சொல்லியிருந்தா, இது மாதிரி அலகாபாத்ல ஒரு ஆதிசங்கருக்கு ஒரு விமான மண்டபம் கட்டணும்னு ஆசையா இருக்குன்னு. செட்டியாரும் அதுக்கு உண்டான என்னென்ன ஒத்தாசை பண்ணுவோம் என் காலத்துல பண்றேன், பெரியவா அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டோம் அப்படின்லாம் சொல்லி வச்சிருந்தார். இது பெரியவா மனசுல ஓடிண்டே இருந்தது. ஒரு 6 வருஷமா ஓடின்னு இருக்கு. அப்படி இருக்கிறதே 68ஆம் வருஷம் என்ன பண்ணினா, உத்தரப்பிரதேசத்துல கவர்னர் இருந்தார் கோபால் ரெட்டி அப்படிங்கிறவர். இந்த கோபால் ரெட்டி எல்லாம் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிரியம் உள்ளவா பக்தர். இந்த கோபால் ரெட்டிட்ட சொல்ல அவரோட முயற்சினால யூபி அரசாங்கத்திட்ட சொல்லி இந்த பிரயாகையில சங்கம ஸ்தானத்துல மிலிட்ரியிலேருந்து சில இடங்களை அவ வாங்கினா, அரசாங்கத்தினால கொடுக்கப்பட்டது. அந்த திரிவேணி சங்கமத்துல ரொம்ப அழகா இருக்கும், ஒரு ஆலயம் கட்டணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டதுக்காக இடம் வாங்கப்பட்டது இந்த கோபால் ரெட்டி அவளோட உதவியினால. அதுக்கு 1968ஆம் வருஷம் டிசம்பர் மாசம் 29ஆம் தேதி பூமி பூஜை போட்டு விழா ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதுல அப்போ அருணாச்சல செட்டியார்ட்ட தான் முதல்ல சொல்லியிருந்தா, இந்த முருகப்ப செட்டியார்ட்ட தான் முதல்ல சொல்லியிருந்தா. முருகப்ப செட்டியார் காலமாயிட்டார். அது 6 வருஷத்துக்குள்ள அவர் காலமாயிட்டார். அதனால என்ன பண்ணார், அவரோட தம்பி முருகப்ப செட்டியாரோட தம்பி அருணாச்சலம் செட்டியார் வந்திருந்தார் அந்த விழாக்கு. அவர் இந்த வரவேற்புரையில பேசுறதே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். எங்க அண்ணாட்ட தான் பெரியவா சொன்னா 62ஆம் வருஷம் அது இப்போ கனிஞ்சு வந்திருக்கு, காலம் எதுக்குமே காலம் வரவேண்டிருக்கு வந்திருக்கு. அண்ணாவும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டிருந்தார். அவரோட ஆசை அப்படி பூர்த்தி ஆறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்லாம் அவர் சொல்ல. அப்புறம் டாக்டர் மண்டன மிஸ்ரா அப்படிங்கிறவர் அவர் பேசினார். அவர் பேசுறதே சொல்ற, இந்த திரிவேணி சங்கமத்துல கங்கை யமுனா சரஸ்வதிங்கிற 3 நதி சங்கமிக்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய ஆலயம் ஏற்படுறது. இந்த சங்கமத்துல பார்த்தேன்னா கங்கை தெரியறது, யமுனை தெரியுது, சரஸ்வதி கண்ணுக்கு தெரியல, அந்தர்வாகினி அப்படிங்கிறா. அதே போலதான் இருக்கு இங்க. இத்தனாம் பெரிய சங்கரோட பெருமையை சொல்றாப்புல ஒரு ஆலயம் வருது. ஆனா இந்த ஆலயத்துக்கு மூல காரணமா இருக்கிற பெரியவா எங்கேயோ கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கா. நாமெல்லாம் இங்க விழால பெருசா மேடையில உட்காந்துருக்குமே வழிய இதுக்கு மூல காரணமா இருக்கிறவா கண்ணுக்கு தெரியாத எங்கேயோ இருக்கா, ஆந்திரா தேசத்துல யாத்திரையில இருக்கா அப்படின்னு சொல்ல அவர் சரஸ்வதியோட ஒப்பிடுறார். எப்படி சரஸ்வதிங்கிற புண்ணிய நதி கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கு, ஆனா திரிவேணியில அதுவும் கலந்து அதோட சாநித்தியம் அனுகிரகம் இருக்கிறாப்புல இந்த சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதியும் கண்ணுக்கு தெரியாத எங்கேயோ இருந்துன்னு இப்படி ஒரு பெரிய காரியத்தை நடத்தி வைக்கிறார். இது எல்லாமே அவளோட தபஸ்னால நடக்கிறது அப்படின்னு மண்டன மிஸ்ரா பேசினர். அதே மாதிரி CS ராமச்சந்திரர் அப்படின்னு அவரோட உழைப்பு சொல்லி மாளாது. இப்படி பல பேர் இதுக்கு ஒத்துழைக்க இந்த பிரயாகைங்கிற க்ஷேத்திரத்துல ஆதிசங்கருக்கு ஒரு ஆலயம் வரப்போறது. அதுக்கு ஏற்பாடு ஆயிருந்தது. இந்த பிரயாகைக்கு இன்னொரு முக்கியமான பெருமை என்ன அப்படின்னா, குமாரில பட்டர் அப்படின்னு ஒரு மகான்,
பௌத்தர்களோட மதம் பரவி இருந்து ரொம்ப நாடு முழுக்கலும் பரவி இருந்து இந்த அவளுக்கு முக்கியமாவே இந்த வேதமும் வேதத்தில் உள்ள யாகங்களை நிந்தனை பண்ணினதுனால அது அழிஞ்சு போற ஸ்டேஜுக்கு வரத்தே தான் சாட்சாத் முருகனோட அவதாரமா குமாரில பட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு அவதாரம் ஏற்பட்டு அவர் வடதேசத்துல இருந்து அவரை பூர்வ மீமாம்சகள் அப்படின்பா. இந்த வேதத்துல சொன்ன சாஸ்திரத்துல சொன்ன கர்மானுஷ்டானங்களை விடாத பண்ணணும், அதுவே மோட்சத்துக்கு வழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவா. அந்த பூர்வ மீமாம்சகரா வந்தார் இந்த குமாரில பட்டர். அவர் என்ன பண்ணுவா, அந்த பூர்வ மீமாம்சகள் வேதத்தை ஒத்துப்பா, பிரமாணமா ஒத்துப்பா, அதுல சொன்ன யாக யஜ்யம் முதலான கர்மானுஷ்டானங்கள்லாம் ஒத்துப்பா, கர்மகாண்டத்தை ஒத்துப்பா. அதே வேதத்துல பின்னால உபனிஷத்துன்னு சொல்லி இந்த ஞானமா சொல்லி இருக்கிறத அந்த ஞானத்துல என்ன சொல்றது, எத்தனை நாளைக்கு இப்படியே காரியத்தையே செஞ்சுன்னு கர்மாக்களே செஞ்சுட்டு அதோடய உழந்துருக்குது. அதனால ஒரு காலத்துல அதையும் தியாகம் பண்ணிவிட்டு ஆத்ம விசாரம் பண்ணி ஞான மோட்சத்தை அடையணும்னு சொல்றது இல்லையா, அதை ஒத்துக்க மாட்டா. இந்த ஞானத்தை காண்டத்தை ஒத்துக்க மாட்டா, கர்ம காண்டத்தை மட்டும் ஒத்துப்பா. அவளுக்கு பேர் தான் பூர்வ மீமாசகால்னு பேரு. ஏன் அப்படி வந்தது அப்படின்னா, அந்த காலகட்டத்துல இந்த கர்மாவை தொழிற்கூட பண்ணவே கூடாது, பண்ணினாலே பாபம் அப்படின்னு ஒரு சார பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு அது பரவிண்டு வரத்தே இதைத்தான் பண்ணணும், இதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு அதுக்கு கவுண்டரா வைக்கிறதே இதைத்தான் வலியுறுத்தி சொல்லணும். அதுல போய் டைவெர்ட் பண்ணிடக்கூடாது, கர்மம் ஞானம் அப்படிலாம் டைவெர்ட் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனாலேயே இந்த பூர்வ மீமாம்சகள் இந்த கர்மாலேயே ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்லியிருந்தா. அப்படி இருக்கிறவர் தான் இந்த குமாரில பட்டர் அப்படிங்கிறவர். பெரிய மகான், எல்லா அனுஷ்டானங்களையும் பண்ணினவர். அவரோட சிஷ்யர் தான் பிற்காலத்துல மண்டன மிஸ்ரர் அப்படின்னு இருந்து ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளால ஆட்கொள்ளப்பட்டு சுரேஸ்வராச்சாரியர் அப்படின்னு வந்தவர். இந்த மண்டன மிஸ்ரரோட குரு குமாரில பட்டர். இந்த குமாரில பட்டர் இருந்தது இந்த பிரயாகைங்கிற க்ஷேத்திரத்துல. இவர் என்ன பண்ணினார், இந்த வேதத்திலையும் சாஸ்திரத்துல சொன்ன கர்மானுஷ்டங்க யாக யஜ்யங்கள்ல இந்த பௌத்தர்களை தான் ரொம்ப பரிகாசம் பண்ணி கண்டிக்கிறா. அதனால இவாளுக்கு திருப்பி எதிர்பிரச்சாரம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவா மதத்துல என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்கு அதை தெரிஞ்சுட்டு நாம கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இவர் பௌத்தர் மாதிரி வேஷம் போட்டுனா இந்த புத்த விகாரத்துல இருந்து அவள்கிட்ட பாடம்லாம் கத்துண்டு, அந்த மதத்து கோட்பாடெல்லாம் கத்துண்டு அப்புறம் பிற்காலத்துல இவர் வந்து அதை கண்டனம் பண்ணினார். அவ சொல்றதெல்லாம் தப்பு, எப்படி என்னங்கிறது ரொம்ப அதை டீட்டெயில கண்டனம் பண்ணுங்கிறதுக்காக இவருக்கு பிற்காலத்துல தோணித்து, நம்ம என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு பொய் வேஷம் போட்டுண்டு பொய் சொல்லிண்டு பௌத்தன்னு சொல்லிட்டு அவள்கிட்ட போய் சொல்லிட்டோம், அவள்கிட்ட வித்தையை கத்துருக்கோம், அதனால பொய் சொன்னதுனால குரு துரோகம் அது பண்ணிட்டோம், இதுக்கு பிராயஷ்சித்தம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு வேற என்ன பண்ணினார். இவாதான் கர்ம மார்க்கத்துல ரொம்ப கெட்டிக்காராளாச்சு. இந்த சரீரத்தினால பண்ணின பாவத்துக்கு சரீரத்தை சித்திரவதைப்படுத்தி நாம அதுக்கு தண்டனை கொடுக்கறது தான் முக்கியமான பிராயச்சித்தம்னு சொல்லி துஷாக்னி பிரவேசம் அப்படின்னு சொல்லி உமிக்கற்காவை மூட்டிண்டு அதுக்குள்ள தன்னை வச்சுண்டு உள்ளுக்குள்ள சுத்தீவர உமிக்கற்காயை மூட்டிண்டு நெருப்பு வச்சுன்றது. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இந்த உமியில நெருப்பு பிடிச்சுட்டே வரும். அது வர வர வரவ ஸ்லோவா உடம்ப கருகி 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 ஜீவன் போகும். அது மாதிரி இருந்த சமயத்துல தான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் வந்து இந்த குமாரில பட்டரோட வாதம் பண்ணி அவருக்கு தெளிவை கொடுத்து வேதத்துல சொன்ன ஞான மார்க்கமும் சத்தியம் அதுதான் அல்டிமேட் அப்படின்லாம் சொல்ல அந்த குமாரில பட்டரை ஆட்கொண்ட இடம், அவர் துஷாக்னி பிரவேசம் பண்ணி எந்த இடத்துல கொண்ட குமாரில பட்டரும் ஆதிசங்கரும் சந்திச்சாலோ அந்த இடம் தான் பிரயாகையில இன்னைக்கு பெரியவா பார்த்து பெரிய விமான மண்டபமா கட்டி சங்கர மண்டபமா கட்டிருக்க ஆலயம். அப்பேற்பட்ட அந்த பிரயாகையில திரிவேணி சங்கமத்துல எப்படி ஒரு அற்புதமான ஆலயம் வந்திருக்கு, அதுல இன்னும் என்னென்ன அதிசயங்கள்லாம் இருக்கு, அது எப்படி எல்லாம் வந்தது அப்படிங்கிற விவரங்களை நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். ரொம்ப ரசமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் அதுல இருக்கு, அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருத்தசாங்கம். ஏறார் இளங்கிளியே எங்கள் பெருந்துரைக்கோன், ஏறார் இளங்கிளியே எங்கள் பெருந்துரைக்கோன், சீரார் திருநாமம் தேர்ந்துரையாய் ஆரூரன் செம்பெருமான் வெண்மலரான், செம்பெருமான்
வெண்மலரான் பார்க்கடலான் செப்புவ போல் எம்பெருமான் தேவர் வீரான் என்று ஏதமிலாயின் சொல் மரகதமே ஏதமிலாயின் சொல் மரகதமே ஏழ்வொழிக்கும் நாதன் நம்மை ஆளுடையான் நாடுரையாய் காதலவர்க்கு அன்பு ஆண்டு மீளா அருள் புரிவான் நாடு என்றும் தென்பாண்டி நாடே தெளி தாதாடு பூஞ்சோலை தத்தாய் தாதாடு பூஞ்சோலை தத்தாய் நமையாளும் மாதாடும் பாகத்தன் வாழ்பதியன் கோதாட்டி பத்தரெல்லாம் பார்மேல் சிவபுரம் போல் கொண்டாடும் தாதாடு பூஞ்சோலை தத்தாய் நம்மையாளும் மாதாடு பாகத்தன் வாழ்பதியன் கோதாட்டி பத்தரெல்லாம் பார்மேல் சிவபுரம் போல் கொண்டாடும் உத்தர கோச மங்கை செய்யவாய் பைஞ்சிறகில் செல்வீனம் சிந்தை சேர் ஐயன் பெருந்துரையான் ஆருரையாய் தையலாய் வான் வந்த சிந்தை மலங்கழுவ வந்தெழியும் ஆனந்தம் காள் உடையான் ஆறு கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துரை கோன் மஞ்சன் மருவும் மலை பகராய் கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துரை கோன் கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துரை கோன் மஞ்சன் மருவும் மலை பகராய் நெஞ்சத்து இருளகல வாழ்வீசி இன்பமரும் முத்தி அருளுமலை என்பது காண் ஆய்ந்து இப்பாடே வந்து இயம்பு கூடு புகழ் என் கிளியே ஒப்பாடாச்சீருடையான் இப்பாடே வந்து இயம்பு கூடு புகழ் என் கிளியே ஒப்பாடா சீருடையான் ஊர்வது என்னே எப்போதும் தேன் புரையும் சிந்தையராய் தெய்வப் பெண் ஏத்திசைப்ப வான் புரவி ஊரும் மகிழ்ந்து கோற்ற
கூற்றேன் மொழிக்கிள்ளாய் கோதில் பெருந்துரைக்கோன் மாற்றாரை வெல்லும் படைபகரா ஏற்றார் அழுக்கடையான் நெஞ்சு உருக மும்மலங்கள் பாயும் கழுக்கடைகான் கைக்கொள் படை இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துரைக்கோன் இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துரைக்கோன் முன்பால் முழங்கும் முரசு இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துரைக்கோன் முன்பால் முழங்கும் முரசு இயம்பாய் முன்பால் முழங்கும் முரசு இயம்பாய் அன்பால் பிறவி பகை கலங்க பேரின்பத்து ஓங்கும் பருமிக்க நாதப்பறை பிறவி பகை கலங்க பேரின்பத்து ஓங்கும் பருமிக்க நாதப்பறை ஆயமொழி ஆயமொழி கிள்ளாய் அள்ளூரும் அன்பருபால் மேய பெருந்துரையான் மெய்த்தார் என் தீயவினை நாளும் அணுகா வண்ணம் தீயவினை நாளும் அணுகா வண்ணம் நாயேனையாளுடையான் தாளி அருகாம் உவந்தார் நாளும் அணுகா வண்ணம் நாளும் அணுகா வண்ணம் நாயேனையாளுடையான் தாளி அருகாம் உவந்தார் தாளி அருகாம் உவந்தார் சோலை பசுங்கிளியே தூநீர் பெருந்துரைக்கோன் சோலை பசுங்கிளியே தூநீர் பெருந்துரைக்கோன் கோலம் பொலியும் கொடி கூறாய் கோலை சோலை பசுங்கிளியே தூநீர் பெருந்துரைக்கோன் கோலம் பொலியும் கொடி கூறாய் சாலவும் ஏதிலார் துண்ணன மேல் விளங்கி ஏதிலார் துண்ணன மேல் விளங்கி ஏற்காட்டும் கோதிலா ஏறாம் கொடி கோதிலா ஏறாம் கொடி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன்
மஞ்சு தோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதிகாலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும்.
பெரியவா சரணம்.